ассалому алайкум тамошобинони телевизиони симои мустақил. барномаи хонақоҳ меҳмони хонадони шумост. мо ба шумо пирӯзӣ ва нур хоҳонем. вақте ки мо барномаро сар мекунем, ба ёд меорем ки мақсади барномаи мо ин худинкишофдиҳӣ ва ба сӯи камолот бурдани сиришти шумост, то ин ки шумо хушбахтиро ба даст оред. аз он ҷумла яке аз он ҷузъҳои хушбахтӣ ин саломатӣ аст. пас мумкин аст ки мо бо воситаи дигар усулҳои табобатӣ саломатии худро нигаҳ дорем ва онро беҳтар кунем ва дар ҳолати лозимӣ барои худ қарор бидиҳем. ва албатта ин воситае ҳаст ки мо онҳоро машқҳои равонӣ мегӯем. машқҳое ки кайҳо дар давлатҳои ғарб ҳамчун анъана шудаанд ва онҳоро мардуми зиёде иҷро мекунанд. ҳоло ногуфта намонад ки ин машқҳоро онҳо аз он китобҳое ки аз шарқ бурданд, аз он ҷумла китобҳои мутафаккирони моро ки онҳо бо воситаи машқҳои сукутӣ ва равонӣ қалби худро, рӯҳу равони худро комил месохтанд. ва замоне омад ки боз ин машқҳоро мо боз гирифтем аз онҳо ва овардем то ин ки боз мардумӣ кунем, то ин ки тавонем қудрати ниҳоние ки дар ҳар яки шумо ҳаст, он иқтидори ниҳонии зеҳнӣ, ақлӣ, эҳсосӣ, иродавӣ ва қалбии шуморо ва иқтидори ҷисмии шуморо бедор созем ва боз ҷамъияти худро мукаммал кунем. ҳа, албатта ҷамъияти комил аз инсонҳои комил сохта шудааст. ҳар яки мову шумо хиште аз ҷамъият ҳастем. ҳар яки мову шумо монанди ҳуҷайрае ҳастем ки дар сиришти одам, организми одам фаъолият мекунад ва ҳар яки мову шумо дар он вазифае дорем ва ҳар ки ин вазифаи худро дуруст иҷро кунад, метавонад ки дасти азиме дар ҷамъият дошта бошад ва барои наслҳои ояндаи худ ва барои башарият чизҳое монад ки номи ӯро ба некӣ ёд кунанд ва аз он онҳо баҳра баранд. дар ёд дорем мову шумо ки ҳар як пешвое ки дар таърих пайдо мешуд, мехост ки ҷамъиятро иваз кунад, вале ҷамъиятро бо воситаи он роҳҳое ки онҳо мехостанд дигаргун кунанд, сабаби норозиятҳо ва зиддиятҳои гуногуне ки дар таърих дар он гувоҳ аст, мо дида истодаем. масалан, агар мо худи Ленинро гирем ки бо се васияти худ ки индустриализатсия, коллективизатсия ва инқилоби маънавӣ гуфт, дутои он иҷро шуд ва савумро натавонистанд ва ҳамин инқилоби мадание ки васият карда буд нашуд, сабаби барҳам хӯрдани давлати шӯравӣ гашт. чунки худи фард, худи шахс дар равони худ иваз шудан натавонист. пас мо аз ин чизҳои таърихӣ ки дида истодаем, он чизеро мегирем ки барои мову шумо лозим аст, яъне ки дигар кардани инсон ва инсонро ба сӯи беҳбудӣ, ба сӯи бақувватӣ, ба сӯи зиндагии хуб ва саломатии нағз равона сохтанд. ва албатта хело мушкил аст ки вақте ки инсон кӯшиш мекунад ки худро ба даст гирад, ин ки як инқилоби ақлӣ, инқилоби зеҳнӣ кунад, вале дар ин машқҳои мо хело ин осон аст. шумо метавонед ки аз майна, аз зинаҳои гуногуни майна ба дигар зинаи ӯ равед. фақат ин воситаи машқ аст. воситае ҳаст ки мо онро иҷро мекунем ва аз ҳолати ҷисмӣ ба эҳсосӣ ва аз ҳолати эҳсосӣ ба ақлӣ ва аз ҳолати ақлӣ ба сӯи равон ва аз равон ба рӯҳ мегузарем. ногуфта намонад
که ما و شما در آن مشق‌های پیشینه از الفبای سرشت انسان سر کرده بودیم که الفبای سرشت انسان این آن است که ما گفته بودیم که انسان از 4 عنصر ساخته شده است: آب، خاک، آتش و هوا. هر یکی ما و شما کوشش کردیم که با این واسطه مشق‌هایی که گفتیم به هر یک عنصر خود تاثیر رسانیم، چون که موافق نظریه مجاز و نظریه 4 عنصر بیماری ها هم از حساب همین عنصرها رخ می زدند. اگر در انسان آب زیاد شود بیماری مثلا ورم، یا که اگر خاک زیاد شود بیماری های خنکی بغم درد و بیماری های معده، اگر که آتش زیاد شود بیماری های فشار بلندی یا که گرمی بدن، اگر که هوا زیاد شود ما می بینیم که بیماری نفس تنگی یا ضیق نفس که سبب ناراحتی انسان شده می توانستند. پس ما وقتی که با این عنصرهای خود تاثیر می رساندیم ما می توانستیم که آن ناراحتی هایی که از حساب این عنصرها پیدا می شدند آنها را برطرف کنیم و ما توانیم که طبیعت خود را به خود رام سازیم و فعالیت معنی سر خود را، فعالیت سرشت خود را به شکل تام به آن اعتدال بیاریم که ما آن را معتدلیت میگوییم. البته نگفته نماند که در مشق‌ها لازم است آرامی، وقت خوش و حالتی که تمرکز دقت خود را شما جمع میکنید. مانند که شما می توانید با یک شیشه شعاع آفتاب را جمع کنید تا آن شعاع به قوت شود و بسوزاند. پس دقت انسان هم می تواند اگر نیت دقت نیک باشد می تواند که عضو را صحت کند، ولی اگر نیت دقت انسان بد باشد می تواند در آن عضو بیماری بیارد. ما با عنصر آب تاثیر رسانده بودیم که در بدن ما و شما گردشی درست خورد. ما و شما تاثیر رسانده بودیم به عنصر خاک تا اینکه ما و شما هماهنگ شویم به این زمینی که برای ما و شما مادر زمین است. ما در مشق سوم با آتش خود که نماینده آفتاب در بدن ما و شماست تاثیر رسانده بودیم تا اینکه گزک هایی که وسپلینی میگویند به زبان طبی برهم خورند با آنکه قوه نیروی تارهای عصب سیمپاتیکی زیاد شوند و آنها سبب برطرف شدن خنکی آن عضو بیمار شود. امروز ما تاثیر میرسانیم به عنصر 4 که باد است. 4 حرفی که سرشت ما و شما ساخته شده است. بادی که ما آن را هوا میگوییم، ما آن را شمال میگوییم، ما آن را نسیم میگوییم، ما آن را اراده میگوییم و البته به زبان علمی آن را اتمسفر، حلقه هوا میگویند. حلقه هوایی که ما هر زمان از آن نفس میگیریم و به آن نفس میبراریم و ثانیه های به آن بودن نمیتوانیم و سبوکیه که در وجود ما و شما هست از حساب همین هوایی هست که در بدن ما و شماست. هندو ها چنین عقیده دارند وقتی که انسان درست نفس کشی را یاد میگیرد سببی برهم خوردن بسیار بیماری های او می شود. و در حقیقت بینید وقتی که شما در خاندان خود آتش دانهایی دارید که پره هیزم یا چیزی به آنجا می اندازید نمی سوزد، بینید که آن وزن دارد. مثلا از خاکستر فرق می کند چون که پره نسوخته است، یا که اگر پره نسوزد از او دود غلیظی که گاز CO میگن حاصل می شود. در بدن ما و شما همچنین است. وقتی که نارسایی هوا دیده می شود سبب این ماده هایی که در بدن در حجره ها باید سوزانده شوند و از آنها عطف یعنی قوه گیرند و از آنها به شکل نگهداری در یک جا اکومولی رود کردن این قوه در خود حجره ها و میتوکندری ها شود، این به وجود نمی بیاید چون که بسیار ماده های استعمال کرده ما و شما، غذای خورده ما و شما پوره نمی سوزد و آن به شکل هاموزی شیری مالوچنه کیسلتا
در موشک‌ها میماند. با یاد بیارید وقتی که شما یک باره یک کار وزنی رو میکنید که بعد آن چند وقت در بدن خود، در گوشت خود، در پوست و در موشک‌های خود درد حس میکنید. این انا همان هاموز شیری مالوچنای کیسلات است که از حساب نارسایی هوا پرره سوخته نشد و به این شکل ترشی در بین موشک‌ها ماند. و اگر آن زمان شما درست نفس میگرفتید سببی برطرف شدن این ناراحتی میشد. در دین باد را هوا را اراده خدا گفتند. و حالا ما میدونیم که در روی زمین آن گیدروسفر قبط آبی که در روی زمین هست، گردشی هوا، گردشی مثلا آب و هوایی که ما و شما هر روز گوش میکنیم و گرمی و خنکی که ما و شما میگوییم از حساب شمال بوده است. شمالی که حرکت میکرده است و آب را حرکت میانداخته است و آن اقیانوس هایی که گردش میخورند و شمال های گرم و خنکی دارند، آنها از حساب همین گردشی که در روی زمین میشده است حرکت میکردند. و بینید که نه تنها به خود ما و شما بلکه بر روی زمین هم تاثیر هوا سخت است و هوا محافظت میکند زمین را، مثلا از سنگ هایی که به زمین میافتند و البته از شعاعهایی که ما میدونیم قبط ازانی هست، یعنی که قیماق بالای هوا اگر هوا را ما شیر گوییم، یعنی که از نورهای اولترابنفش محافظت میکند. پس وقتی که حالا ما و شما در این مشق حاضره میشینیم، بدونید که وقتی که نفس میگیریم شما دقت خود را، تمرکز خود را به نفس بدهید و نقطه دقت خود را در دیافراگما، در آن پرده‌ای که بین سینه و شکم است دهید که پایان فرآمدن و بالا رفتن آن سبب نفس شما میشد و آن به یک اعتدال بیاید. سر میکنیم. با نام خداوند نور سر میکنیم و به سوی شعور کائنات پناه میطلبیم که ما جزوی از کائنات هستیم و البته هماهنگی با او میجوییم. وحدت الوجود هم همین معنا را دارد. وقتی که ما محلول میشویم به آن هستی که محیط نام دارد. بینید که ما پاره از خاک روی زمین هستیم. قطره از آب روی زمین، پارچه از نور آفتاب و نفس از هوای اطراف ما و شما. تا اینکه ما و شما وارد شویم به دنیا، تا اینکه ما و شما به آن عالم هستی درآییم، بدانید و آگاه باشید که به نیت مشق روحی بشینید. آرامی، آسودگی، هیچ چیز ما و شما را خلل نمیرساند. داده شوید به دنیای باطنی خود و گوش به صدای ما دهید. خود را در بین مینه سر قرار دهید. شما خوجین خود هستید. هر یکی شما مالک خود هستید. هر یکی شما برای خود پرزیدنت هستید. من حیران میشوم وقتی که میبینم که بعضی آدما کوشش میکنن که به منصب بروند، ولی اول شما خوجین خود شوید. آن وقت میتوانید که در وظیفه های زمامداری درست خدمت کنید. بدن خود را حس کنید
و آرامی که در شما پیدا می شود این از حساب آن است که آب بدنی شما قطره از آب روی زمین نیروی را حس می کند و با تمام بدنی شما گردش می خورد. چون در بدن شما این آب گردش می خورد، شما گردش آن جویبارهای او را در تمام وجود هستی خود درک می کنید. درک می کنید که چطور به طرف پایهای شما گردش می خورد، به طرف دستان شما، به طرف سر، عموما در وجود شما گردش خورده بدن را ملایم و نرم می سازد. این خاصیتی آب بدنی شماست. و حس می کنید که بدن آهسته آهسته وزمین شده. وزنینی تا رفت شما را به زمین پیوست می کند و جای نشستتان شما را می کشد مانند آهن ربا. در اصل بینید وقتی که می خواهید که به طرف بالا پرید شما را زمین به طرف خود می کشد و این از قوه جاذبه زمین. کوشش کنید که آن را درک کنید و به آن بپیوندید. چون به موج زمین که قوه گراویتاسیونی است راست شدید، قوه جاذبه زمین تمام قوه منفی، کسل آور، ناراحت کننده و وزنین را از شما جبیده می گیرد و حتی تاثیرات منفی آدمان که اگر وامپیری باشد یا که تاثیرات نیت‌های بد باشد به طرف زمین می رود و زمین آن را نیست و نابود می سازد. گویا که شما در زیر آفتابی ایستاده باشید که آفتابی که گرم می کند بدن شما را، یا که گویا که یک پیچکاری با نام اوکال گرم کرده باشید. احیان در بدن گرمی حس می کنید.